Chandru. Sir, Chandru. Chandru. மேடம் சந்துரு உள்ள வரல மேடம். மேடம் சந்துரு வரல. சுரேஷ் சார் உள்ள வந்துட்டீங்க. Okay, sir. I mean, yes, sir. I mean. Okay. சார் வேற யாரும் தான் சொல்லிருங்க சார். அவ்வளவுதான். யாரும் உங்களுக்கு இது பண்றதுக்கு சேர்க்கிறதுக்கு 4 பேர் உள்ள. ஓகே. விஜய் பாபுன்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு. அவர் ஆல்ரெடி இருக்காரு. ஓகே. அவர் கோகோஸ் கொடுக்கவா? நோ ப்ராப்ளம். கொடுத்துருங்க. சரி. சுரேஷ்குமார் சார். வேண்டியதில்லை. சுரேஷ்குமார் சார். Okay, ma'am. We'll start. So good morning to everyone. So it's a formal welcome. Yes, ma'am. Sunday, ma'am. ஆடிபிளா இருக்குங்க சார். எஸ் சார். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாங்களா? Okay, ma'am. You can start. ஓகே. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்ங்க சார். Okay. A warm good morning to all of you.
Myself, Dr. Sandhya, Associate Professor. Welcome all of you on behalf of Training and Placement Cell and Career Guidance and Counseling Cell of Congo Arts and Science College for the virtual power seminar on career opportunities for IT and ITES sectors being arranged in association with ICT Academy, Chennai for our students. At the outset, first of all, I wish to thank our honorable correspondent, Thiru Palanisamy sir, and our beloved principal, Dr. N. Raman sir, for having granted permission to conduct this such a program for the welfare of the students. And I thank ICT Academy for having given the wonderful guest for providing this seminar. And first of all, I wish to thank and welcome Vijay Babu sir, Relationship Manager of ICT Academy, for giving us wonderful support for the arrangement of this seminar. And I welcome our correspondent principal sir and the placement officer, Mr. K.K. Suresh Kumar sir, and our physical director Shankar sir and Chandru for their support. And I welcome the members of Training and Placement Cell and the Career Guidance and Counseling Cell and the students to this program. And last but not least, I specially welcome our chief guest, Ms. Julie Krubhavathi ma'am, HR Manager, EC Group International, Chennai, to this program. Before getting into the session, we'll see a glimpse of her profile. I take it a privilege to introduce her to this seminar. Ms. Julie is an accomplished HR professional with over with the experience of more than 10 years and expertise in all the HR functions. Ms. Julie, as part of her career, has worked with 100 organizations with exposure in different industries such as information technology, engineering, construction, and hospitality, which helped her to understand the various HR practices and as well as the dynamics of different industry employees and can address them instantly. She is currently the HR manager for EC Group Datasoft Chennai. She holds master's degree in business administration from Jaya Engineering College, Chennai, and bachelor's degree in English literature from Bharatdasan College for Women, Pondicherry. She has also completed postgraduate diploma in human resources from Pondicherry University, as well as she is an Lean Six Sigma Green Belt certified professional and now in the process of NLP certification. She has been a backbone of various social activities like Porchella Virdugal, an initiative to recognize untapped talents of Tamil Nadu Government School rebuilding project in the Gaja affected area through NGO called You Are Loved, and very keen volunteering her time for the social betterments. She is a founding member in the HR Lines and HR Initiative, focusing on the enrichment of young professionals, students, and parents. She never misses an opportunity to take part in the CSR activities of all the organizations she worked for, with her heart and soul to make it a success. She has recently associated with Women in Technology Tamil Nadu Forum, which focuses on the women empowerment in Tamil Nadu, both in education and profession. Dear participants, we are very honored and blessed to have such an eminent personality amidst us as a resource person to provide the session on career opportunities for IT and ITES sectors for today's students. So with all, on behalf of you all, I welcome Dr. Julie ma'am to this program, and I hand over the session to ma'am, please. Thanks so much, Sandhya ma'am. That's a wonderful intro of me. Like to hear about me in the morning, like it's so pleasant, happy, honored to be among with you all. So I would like to thank first of all the college, Congo Arts and College, Suresh sir, Sandhya ma'am. So all the people who took effort in conducting this seminar, power seminar, as well as ICT Academy. Like I have been associated with ICT Academy. They are doing a great role to help the colleges. So it's a great privilege to work with Vijay Babu sir and all. Like it's very happy to be part of ICT. Then last but not the least, like the participants, like 100 participants before I entered. So it shows like how much you people are interested to know about, to learn something new. So it shows your interest. So just wanted to start with Kongu college is not new to me. Like in 2007, 2008, I used to come to Kongu for my placement in engineering college. So we used to recruit a lot of people from Kongu college. So I am very known to Kongu institutes actually. So with that, I would like to share my PPT. Is my voice audible? Yes, ma'am.
So is my PPT visible? Yes, ma'am. You can proceed, ma'am. Okay. So இன்னைக்கு session வந்து it's going to be in both Tamil and English, like it's going to be bilingual. ஏன்னா like அப்பனா தான் like எனக்கும் வந்து converse பண்ண like people to understand easily, like that will be a better option அப்படின்னு I thought. Yes, ma'am. So இன்னைக்கு session வந்து it's career opportunity in ITES. I usually I mean like to play both என்னன்னா PPT போட்டுட்டும் like to explain I prefer, because students வந்து there are actually two types of students who have the power to see and understand, and there are students who listen and understand. So people who can listen and understand, they can listen to my talk and understand, and people who can see and understand, my PPT will be I mean like it will be interesting for them to understand my PPT and understand the topic அப்படினு நினைக்கிறேன். So career opportunity in ITES ங்கிறது வந்து என்னோட topic, but I would like to give a holistic view of நம்ம எந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறோம், நம்ம எந்த generation, so என்ன மாதிரி expectations வந்து இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கு, so career opportunity னா என்ன, so holistic view kudukala I am thinking, because that will be helpful for the students to understand. So I am just so what is industry? I mean like how many of you people know about என்னோட chat வருதா உங்களுக்கு? Can I see chat? Is my voice audible? Yes, ma'am. Voice is audible. I couldn't view your No, chat. no messages in chat, ma'am. Oh, But your okay. voice is audible. சரி, okay, fine. Then I'll just continue. So நம்ம இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து industry 4.0 started with industry 1.0, industry 2.0, 3.0, and now it is industry 4.0. What is industry 1.0? When we initially invented steam engine, so with the power of water, we started our industry revolution about 100 years முன்னாடி போல we started. So that is known as industry 1.0. Then the mass production, நமக்கு வந்து steam engine லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு we started manufacturing unit. So mass production வந்து நடந்துச்சு, that is known as industry 2.0. Then ஒரு 50 yearsக்கு முன்னாடி we started to automate. அந்த mass production நிறைய engineering products வச்சுட்டு we started to I mean like do the mass production in an automated way. மக்கள் இல்லாம வெறும் engineer, I mean like machines வச்சுட்டு like we started to operate, that is known as industry 3.0. அப்பதான் வந்து like we started with IT systems in the automation, robotics, அது எல்லாமே usage of internet and எல்லாமே லைட்டா வர சமயம் it is known as industry 3.0. and now we are in industry 4.0. 4.0 is a very well advanced form. எப்படின்னா like without the everything can be operated to net, to robotics, எங்க இருந்தோ ஒரு பட்டன் வச்சுட்டு like we can operate. So all IoT, internet of things, உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் internet of things, machine learning. So இத வச்சுட்டு the industry is getting developed. So now we are in industry 4.0. So when the industry is getting developed, 1.0 ல இருந்து 2.0 ல இருந்து 3.0 ல இருந்து 4.0 க்கு போகும்போது like there is lot of job opportunity that is coming in our way. ஆனா என்னன்னா when the industry is getting developed, the skill set of the people is also getting developed. So நம்ம கிட்ட எதிர்பார்ப்பு வந்து it is also getting improved. So and the changes முன்னாடி இருந்த மாதிரி we can't have நார்மலா இருக்கிற ஒரு ஸ்கில் செட்டை வச்சுட்டு we can't survive. So நமக்கு வந்து we need special skill set to survive in the industry.
So இது வந்து I'm just giving an intro about industrial revolution which has happened. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து industry 4.0 we are in the digital world. So what is mean by digital world? So autonomous robots. So இப்போ நீங்க வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லைக் வெறும் என்னன்னா ஹோட்டல்ல எல்லாம் ரோபோட்ஸ் வந்து இட்ஸ் டூயிங் த சர்விங். அதே மாதிரி ஃபாரின்ல வந்து ரோபோட்ஸ் இட்ஸ் டூயிங் கார் டிரைவிங். ஸோ autonomous robots மக்களே இல்லாம it is doing. Simulation is like simulating like a system integration. So எல்லாமே integrated systems. So எதுக்குமே வந்து like human intervention வந்து தேவைப்படாது. So internet of thingsங்கிறது வந்து like நீங்க வீட்டுக்குள்ள என்டர் ஆகுறீங்க, you are switching on the TV தனியா பண்ணணும், you switching on the fan தனியா பண்ணணும், you switching on the AC தனியா பண்ணணும். But இப்போ வந்து what is happening is like in mobile everything is getting into one app. So நீங்க ஒரு மொபைல்ல இருந்துட்டே like you can switch on the TV, you can switch on the fan. So this is a very simplest form of internet of things சொல்றேன். So இதே internet of things வந்து machine productionல போகும்போது like I mean like வெறும் ஒரு சிஸ்டம்ல வச்சுக்கிட்டு they are doing mass production, everything is interlinked. So எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா கம்யூனிகேட் ஆகுது. So இது வந்து நான் சொல்றது வந்து வெரி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். அப்புறம் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி. ஸோ எப்பயுமே ஒரு இன்ஜினியரிங் ஒரு செக்டார் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகும்போது தேர் இஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்டு லைக் பிரீச் பண்றதுக்குன்னு இருப்பாங்க. ஸோ அப்ப நம்ம சிஸ்டம்ஸை காப்பாத்துறதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் பீப்புள் ஆர் கம்மிங். So they are known as cyber security people. So cloud computing is nothing but saving our system. I mean like நம்ம documents ஏன்னா இப்போ வந்து it is data information era. So நம்ம வந்து டேட்டாஸை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்றது இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஸோ நம்மளுடைய கிரெடிட் கார்டு ஆகட்டும், நம்மளுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகட்டும், ஸோ எவ்ரி திங் டு பி சேவ்ட். அதே மாதிரி when big companies do I mean like நிறைய டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய சிஸ்டம்ஸை வந்து தே ஆர் சேஃப் கார்டிங். அப்போ வந்து இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இட்ஸ் அ ஃபார்ம் லைக் வேர் தே கேன் சேவ் தர் டேட்டா விச் வில் பி சேஃப் கார்டட். எத்தனை இயர்ஸ் ஆனாலும் தே கேன் சேஃப் கார்ட். ஸோ தேர் ஆர் வெரி ஐ மீன் லைக் எமினன்ட் people like Amazon, Google, Microsoft, இவங்க எல்லாமே வந்து they are providing this facility to the developers. I mean like big companies, TCS, Infi அவங்களுக்குலாம் தராங்க. ஸோ இதுல வந்து சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ அடிக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங், அப்புறம் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டிங்கிறது வந்து இப்போ நான்லாம் படிக்கும்போது ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு புக்கை பார்த்து ஒரு படத்தை பார்த்து படிச்சேன். இப்போ என் பையன் என் பொண்ணு எல்லாம் படிக்கும் போது like augmented reality la a for apple na an apple is coming in front of him in 3D which is rotating and telling like apple na red color la iruko adu madri it is all in front of him in 3D where he is able to grasp all the subjects very easily. So big data vandu it's a advanced form of data scientist. So data va vechittu how well you can perform அப்படிங்கிறது வந்து I mean like I'm just telling the simplest definition for all this thing. So big dataங்கிறது வந்து டேட்டா வச்சுட்டு எந்த அளவுக்கு அனலிசிஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் கமிங் இன்டு 4.0. ஸோ இதுல வரும்போது லைக் பீப்புள் நம்மளுடைய ஸ்கில் செட்டை வந்து பேஸ்ட் ஆன் இந்த செக்டார் கூட நம்ம அடாப்ட் பண்ணும்போது லைக் த ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் வி கெட் in IT ஆகட்டும் in ITES ஆகட்டும் it's going to be huge. So we have to understand in which digital world we are. So என்ன மாதிரி expectations வந்து employers கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு. So this is one of the surveys India Skills Report 2020 which tells like எந்தெந்த yearsல வந்து like எந்தெந்த graduate domain people வந்து recruit பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு. So if you see like undergraduate or equivalent out of in 2020 la vandu out of 100 8 people have been recruited. Idu vandu India Skills Report. This is for India, so we can understand like how the Indian market is about. So ITI la vandu out of 100 3 people have been recruited. In MCA, MCom, CA, MTech adu madri domain la vandu like 13 people out of 100 have got recruited. In MBA adula vandu like it is 17 people out of 100 have got recruited. So graduates
like BCA, BBA, BCom, BSc. So இவங்கள வந்து out of 100, 26 people have got recruited, and engineers la வந்து BE, BTech la வந்து 31 people out of 100 have got recruited. So engineering க்கு வந்து காம்படிட்டிவா BCA, BBA, BCom, BSc graduates வந்து இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்காங்க. So they are producing that kind of result. Actually நம்மளுடைய job market வந்து இன்னும் stagnant-ஆ தான் இருக்கு. Like out of 100, 40 to 45 people in a year are getting recruited by the employers. So மத்தவங்களுக்கு வந்து like they have to still develop their I mean like ability to get recruited by the employers. இதனால தான் like we are speaking a lot about this employment opportunity, employability skills. So எப்படி டெவலப் பண்ணனும், ஏன் நம்ம நிறைய classes sessions வந்து இது மாதிரி ஸ்டூடண்ட்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னா, because the job market is very stagnant, because the employer's expectation is getting different, as well as நம்ம ஸ்டூடெண்டா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறது வந்து there's lot of changes that is required. So நம்ம வந்து graduate arts and science students இருந்தாலும் we are actually giving very tough competition to the engineering students. இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டோம்னா like we can easily tap the job opportunities that is available actually in the market. So இதெல்லாம் new age skills, artificial intelligence, machine learning, data engineering, mobile technology. So இதெல்லாம் actually என்னன்னா நம்ம current generation is known as generation Z generation. So they are actually born with mobile, they are actually well versed with mobiles னு சொல்லலாம். So everything is in their hand. கையில மொபைல் வச்சுட்டு they can apply for a job, எதுவா இருந்தாலும் சர்ச் பண்ணிக்கலாம். லைக் முன்னாடி நமக்கு எந்தெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம என் ஜெனரேஷனுக்கும் என்னோட ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷனுக்கும் இல்லையோ அதோட எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் வந்து நம்மளுடைய கரண்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இருக்கு. அதே மாதிரி லைக் they are into the current generation, as well as there is a lot of job opportunity in the current generation. But the thing is like they have to have the proper understanding, like அவங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, அவங்க வந்து எதுல வந்து டெவலப் பண்ணிக்கலாம், அவங்க எதுல கெப்பாசிட்டி இருக்கு, எபிலிட்டி இருக்கு, ஸோ என்ன மாதிரி பண்ணா அவங்களால சர்வைவ் பண்ண முடியுங்கிறது வந்து they have to understand. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா லைக் இண்டஸ்ட்ரி 4.0னா என்ன, டிஜிட்டல் வேர்ல்டுல வாட் இஸ் ஹேப்பனிங், ஸோ நம்ம சர்வேல வந்து எப்படி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ நவ் ஐ வில் டெல் லைக் வாட் இஸ் ஐடி as well as ITES industry. ஸோ என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கு. I will also give you tips about analyzing yourself. நீங்க வந்து எதுல ஸ்ட்ராங், இப்ப வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, சிலவங்க வந்து ஐ மீன் லைக் டிசைனிங்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நிறைய கிரியேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து சொல்றது வந்து லைக் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, நான் வந்து டிசைனிங்ல எனக்கு கிரியேட்டிவிட்டி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, ஐ வாண்ட் டு டூ கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னா I advise you to go into that field, to I mean like research பண்ணுங்க, அதை பத்தி நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. அப்ப அந்த இதுல வந்து சர்வே பண்றதுக்கு ஷைன் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா இருக்கும். உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னா நீங்க வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம். ஸோ as well as telling like நான் வந்து careers in ITES என்னெல்லாம் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத சொல்லியும் லைக் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, நீங்க எதுக்கெல்லாம் சூட் ஆவீங்கிறதும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆக்சுவலி. So what is IT, ITES? IT நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். IT stands for information technology. So anything that is used with the computers, like to store information, to retrieve information, to transmit, to manipulate. So இது எல்லாமே through IT பண்ணும்போது like to systems பண்ணும்போது that is known as information technology. Like software development, everything is known as information technology. It can be like both personal, இப்ப Facebook, Instagram, இது எல்லாமே like it comes under IT தான். யாரோ ஒருத்தவங்க உட்காந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்காங்க, ஆப் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து லைக் பர்சனலா இருந்தாலும் சரி, இப்ப வந்து ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்றாங்க, எஜுகேஷனல் வெப்சைட் பண்றாங்க, அதுவா இருந்தாலும் சரி, that all comes into IT, information technology. So what is ITES? Any job that is performed with the use of computers, but programming development மாதிரி பண்ணாம like back end office, data entry பண்றது, BPOs, call centers, இது எல்லாமே with the help of computer ஓட பண்றது. பட் ப்ரோக்ராமிங் டெவலப்மெண்ட் மாதிரி பண்ணாம டெக்னிக்கலா இல்லாம it needs some kind of additional skills,
whereas it needs a good communication skill. அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து it is known as ITES. It's not an hardcore IT, whereas it requires a little bit of soft skill also. So both ரெண்டுமே வந்து it needs a good communication. ரெண்டுத்துக்குமே it needs a good critical thinking. It needs adaptability. So எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து சிமிலரா இருந்தாலும் லைக் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரோக்ராமிங், இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து லைக் வித் த யூஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸோட பண்றது. So that is the major difference between IT and IT enabled services. IT ஓட இருக்கிற எல்லா enabled services is known as ITES. So you should know the difference between this. So இது வந்து like development ன்னு சொன்னாங்கன்னா இது வந்து KPO, BPO, call centers. I'll explain you all those in my next slides. அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன். So இது ரெண்டுத்துக்குமே நான் வந்து ITESக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு வந்து லைக் டெக்னிக்கல் ஸ்கில், நான் டெக்னிக்கல் ஸ்கில் ரெண்டுமே யூ நீட் டு கெட் இன்டு த ஜாப். அப்ஜெக்டிவ் லைக் ஹார்ட் ஸ்கில் வந்து இட் கேன் பி மெஷரபிள், இட் இஸ் ஃப்ரம் த பிரெயின், இட் இஸ் இன்டெலிஜென்ட் கொஸ்டின். Whereas your non-technical skills வந்து it is emotionally centered, it is can't be measured. உங்களுடைய emotion, I mean like நீங்க very good communication அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுடைய communication வந்து rate பண்றதுனா it is very tough. உங்களுடைய it is on emotional intelligence. So IQ வந்து it can be given a test. ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்து செக் பண்ண முடியும். ஜாவால நீங்க 100க்கு எவ்வளவு மார்க் வாங்குறீங்கன்னு பண்ண முடியும். பட் நீங்க வந்து ஒரு சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படிங்கறத வந்து we can't it is very hard to measure. So both skill, technical as well as non technical, இது ரெண்டுமே வந்து it is required to get the job. So in demand hard skills வந்து உங்களுடைய statistical analysis, data mining, cloud computing, user interference, design, mobile development, digital marketing, இது எல்லாமே உங்களுடைய hard skills, that is technical skills. So soft skill வந்து communication, adaptability, time management, creativity, critical thinking, இது எல்லாமே உங்களுடைய soft skills, that is non technical. Employability skills னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும். So நான் வந்து இந்த I mean like soft skill non technical வந்து உங்களுக்கு அப்புறமேட்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இந்த hard skill வந்து லைக் எந்தெந்த ஜாபுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணும், so that நீங்க என்ன மாதிரி ஜாபுக்கு என்டர் ஆவீங்க அப்படிங்கிறது வந்து I have just put this segregated into this present in this slide. So there are actually 8 kind of jobs available, careers available in the IT. First one, the designer, UI developer, backend developer, architect, full stack developer, tester, security not normal security, cyber security people, digital marketing. So இது எல்லாமே வந்து like I'm not explaining you like ரொம்ப in depth நான் வந்து explain பண்ண மாட்டேன். I'll be explaining you like what is the basic criteria, என்ன மாதிரி expectations வந்து உங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி I'll be explaining you. So designer na who's the designer? People who give the user experience, experience வந்து தரவங்க, they are known as UX இதுன்னு சொல்லுவாங்க, UX அப்படி சொல்லுவாங்க, UX developer அப்படின்னு சொல்றவங்கள வந்து they are into designers. What they actually need na, they need lot of creativity, like நிறைய creativity. அந்த நம்ம மக்களுக்கு வந்து like இப்ப இந்த 3D எல்லாம் வருது இல்லையா, அது மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் பண்றவங்க எல்லாமே they are into designers. They have lot of creativity. With that they give experience to the people. So நமக்கு வந்து முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, பட் முன்னாடி இருக்க மாட்டாங்க. That kind of experience தரவங்க வந்து they are known as actually designers. UX tools, UX developer அப்படி சொல்லுவாங்க. இதுல வந்து கொஞ்சம் advanced format, who can actually code as well as who can design. இது வந்து UI developer னு சொல்லுவாங்க. UI னா user interference சொல்லுவாங்க. So they have that coding skill as well as the designing knowledge. So இது ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு they can become a UI person in the field careersல வந்து they can enter. இது எல்லாமே லைக் அதாவது என்ன மாதிரி ஜாபுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்கில் செட் உங்களுக்கு தேவைங்கிறது வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்.
ஸோ பேக் அண்ட் டெவலப்பர் இப்போ வந்து நான் டெவலப்பர்னு தான் சொல்றேன். இந்த டெவலப்பர்லயே வந்து லைக் வி ஹேவ் .NET டெவலப்பர், வி ஹேவ் ஜாவா டெவலப்பர், வி ஹேவ் React.js டெவலப்பர், வி ஹேவ் Angular டெவலப்பர், வி ஹேவ் ROR டெவலப்பர். ஸோ இந்த டெக்னாலஜிஸ் வந்து நிறைய மாறும். ஸோ இன்னைக்கு வந்து லைக் முன்னாடி வந்து .NET-ஆ இருந்துச்சு, இப்ப .NET MVC-ஆ இருக்கு. முன்னாடி Angular-ஆ இருந்துச்சு, இப்ப Angular 8ல இருக்கு. ஸோ React.js வந்து இட்ஸ் இந்த பூம், ROR வந்து இட்ஸ் அ பூம். அதாவது they are I mean like இப்ப வந்து ஃபீல்ட்ல வந்து இதெல்லாம் டாப் மோஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் ஸ்கில் செட் that is required. ஸோ இந்த வெறும் நான் வந்து பேக் அண்ட் டெவலப்பர்னு தான் சொல்றேன். பட் என்னன்னா டெவலப்பர்ஸ்ல வந்து நிறைய இது வந்து மாறும் ஆக்சுவலி. ஸோ பேக் அண்ட் டெவலப்பர்ஸ்னா யாருன்னா they have good coding skill as well as logical thinking. ஸோ டெவலப்மெண்ட்னாலே லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இப்ப ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம டெவலப் பண்றோம். அது ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணிட்டு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி குவரிஸ் எல்லாம் வரும், அதுக்கு நம்ம வந்து நம்ம எழுதுற ப்ரோக்ராமிங் எப்படி எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணும் அப்படிங்கறது வந்து நிறைய லாஜிக்கலா திங்க் பண்ணிட்டு we have to write a program. ஸோ அது மாதிரி நிறைய கோடிங் நாலேஜ் இருந்துட்டு குட் லாஜிக்கல் திங்கிங் இருக்கிறவங்க வந்து they can become a back end developer. ஸோ எனக்கு வந்து வெறும் லாஜிக்கல் திங்கிங் மட்டும் இருக்கு, பட் ஐ எம் நாட் அ குட் கோடிங் பர்சன் அப்படின்னா they can actually become a business analyst. Business analystனா யாருன்னா லைக் the person who can actually interact with the clients கிட்ட பேசிட்டு லைக் அவங்க கிட்ட ரிக்வயர்மெண்ட் எல்லாம் வாங்கி அப்புறம் டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட கொடுக்கறது, அது மாதிரி ஜாப் எல்லாமே பண்றவங்க வந்து they are known as business analyst. பிசினஸ் அனலிஸ்ட்ல வந்து நிறைய ஜாப் போக போக லைக் they can become a program project manager, அது மாதிரிலாம் நிறைய ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ இது வந்து this is a different segment in back end developer. அப்புறம் வந்து ஐ எம் வெரி குட் இன் கோடிங், பட் எனக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் கிடையாது, எனக்கு வந்து டிசைனிங் நாலேஜும் கிடையாது அப்படிங்கிறவங்க வந்து they can actually become a architect. So they are very well versed into coding. எனக்கு வந்து நிறைய கோடிங் பண்ண பிடிக்கும். So கோடிங்னா as well as நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி like there are lot of coding. Okay, .NET-ல கோட் பண்ணலாம், ஜாவால. So அது மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. So you have to understand like each as a different technology skill set. அது எல்லாமே நிறைய இருக்கு inside IT. So full stack developer na yarna, the person who can actually design, the person who has logical thinking, the person who can code. இப்ப வந்து job trend la வந்து எல்லா கம்பெனிஸுமே they are interested in taking full stack developer தான். Because like back end developer ஒருத்தரை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு, டிசைனரா ஒருத்தரை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு, so different persons இல்லாம ஒரு full stack developer ரெக்ரூட் பண்ணா like he can actually handle all the thing. Full stack developer என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they are actually இப்போ ஒரு பேஜ் ஓபன் பண்றோம் வெப்ல, ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகுதுன்னா லைக் ஃப்ரண்ட்ல என்ன போட்டா அந்த டேட்டாஸ் வந்து எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும், ஸோ அந்த பேக் எண்ட்ல வந்து அது எங்க போய் சேவ் ஆகும், ஸோ ரிட்ரீவ் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி டேட்டாஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. they will be like handling the front end. It can be different technology. Front end different இருக்கலாம், back end வந்து different technology இருக்கலாம். So it is based on adaptability தான், எந்த வெப் அப்ளிகேஷன் வந்து அதுக்கு சூட் ஆகுது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்றதுக்கு தான். So அது மாதிரி but they will be very good in designing. So இப்படி இருக்கணும் வெப் பேஜ், அது மாதிரி எல்லாமே they will be able to design. ஸோ இப்படி போட்டா நமக்கு வந்து இது மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் வரும், சர்ச் பண்ணோம்னா இது மாதிரி வரும்னு எல்லாமே they will be able to do. So they are known as full stack developers. இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா ட்ரெண்டிங்ல all the companies are preferring to recruit only the full stack developer. So இவங்க வந்து they are very high as well as the salary range எல்லாமே போக போக like it gets improved. Actually IT-லயே like the salary gets I mean like double triple அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. இவங்களுக்கு வந்து there's a lot of opportunities. ஸோ எனக்கு வந்து டிசைனிங், எனக்கு லாஜிக்கல் திங்கிங் இல்ல, எனக்கு கிரியேட்டிவிட்டி இல்ல, ஸோ எனக்கு கோடிங் பிடிக்கல அப்படின்னா லைக் ஐடினாலே இட் இஸ் நாட் லைக் கோடிங் தான் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ ராங் பர்செப்ஷன். வெறும் கோட் பண்றவங்க, ப்ரோக்ராம் பண்றவங்க தான் ஐடில என்டர் ஆகணுங்கிறது கிடையாது. பீப்புள் வித் லாட் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி திங்கிங், ஸோ லைக் அது மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்க, அதுல மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க, ஸோ மார்க்கெட்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க, ஸோ தே கேன் கம் இன் டு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இது இல்லாம லைக் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் இல்லைன்னா லைக் தே கேன் கம் இன் டு நெட்வொர்க்கிங்,
ஹார்ட்வேர். ஸோ அது மாதிரி லாட் ஆஃப் அதர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து இது எல்லாமே வந்து லைக் ஐ லேக் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஆல் திஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா you can become a tester. So முன்னாடி வந்து like tester and QA, quality assurance. So எந்த ஒரு வெப்சைட்டா இருந்தாலும் நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது it has to pass through a QA test. ஏன்னா லைக் ஒரு டெவலப்பர் வந்து ஒரு பண்றாங்கன்னா லைக் there are lot of some logical things that he might miss. அப்ப வந்து டெஸ்டர் வந்து he will test like lot of இது போட்டு பக் கண்டுபிடிச்சி ஸோ அந்த இதை வந்து இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து லைக் ஐ மீன் லைக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து டெஸ்டருக்கும் QA அஷூரன்ஸ் பர்சனுக்கும் இருக்கு. ஸோ ஹூஸ் அ டெஸ்டர் ஐ மீன் லைக் ஸ்டார்டிங் வந்து டெஸ்டிங் ஜாப் வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங்ல ஆரம்பிச்சிச்சு. தென் இட் காட் இன்டு ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங். ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்ல இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் வேரியஸ் டூல்ஸ் வந்திருக்கு. செலினியம் டூல்ஸ், செலினியம் வந்துச்சு, இப்போ கேட்லான் வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே அடிஷ்னலா நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்லயோ இல்ல ஆன்லைன் கோர்ஸ்லயோ போயிட்டு நீங்க கத்துக்க முடியும். எனக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டர் ஆகணும்னு ஆசைனா லைக் எனக்கு வந்து அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ஐ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ பீப்புளோடைய நார்மல் டெண்டன்சியை ஈஸியா மிஸ்டேக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான். ஸோ எனக்கு அதுலயே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி ஈஸிலி பிகம் எ டெஸ்டர். ஸோ அதான் இந்த டெஸ்டிங் டூல்ஸ் செலினியம் கேட்லான்லாம் வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி கூகுள் ஆன்லைன்ல என்ன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டு லைக் யூ நீட் நாட் பி அ வெரி ஐ மீன் லைக் 100% எக்யூப்டா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் வென் யூ கோ த்ரூ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் இப்பயே லேர்ன் பண்ணும்போது லைக் நீங்க வந்து ஜாப் மார்க்கெட்ல ஐ மீன் ஜாப் அப்ளை பண்ணிட்டு போகும்போது யூ வில் பி ஈஸிலி ரெக்ரூட்டட் பை எனி எம்ப்ளாயர். ஸோ திஸ் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டெஸ்டர். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி பர்சன் இஸ் சேஃப்கார்டிங் த சிஸ்டம். லைக் ஒரு கம்பெனில இருக்குன்னா வெளியில இருந்து இல்லீகல் ஹேக்கர்ஸ் வந்து நம்ம சிஸ்டம் வந்து ஹேக் பண்ணாம நம்மளுடைய டேட்டாஸை வந்து காப்பாத்துற வேலை வந்து திஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி பீப்புள் ஹேஸ். ஸோ சைபர் செக்யூரிட்டி பீப்புள்லயே லைக் நெட்வொர்க்கிங் பீப்புள் இருக்கிறாங்க. ஸோ தே ஆர் இன்டு ஹார்ட்வேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நெட்வொர்க்கிங்ல. ஸோ தே ஆக்சுவலி டூ நம்மளுடைய சிஸ்டம் சரி பார்த்துட்டு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுல ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு ஸோ என்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஆப்லாம் வேணும், என்ன மாதிரி ப்ரோக்ராமிங்ஸ்லாம் அதுல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும், அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்றவங்க வந்து தே ஆர் நோன் அஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி நெட்வொர்க்கிங் பீப்புள். ஸோ அவங்க வந்து தே வில் டேக் கேர் ஆஃப் அந்த கம்பெனில இருக்கிற எல்லாத்தோடைய ப்ரோக்ராமிங், இது அட்மாஸ்பியர், ஏசி மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே கூட தே வில் மெயின்டைன் சம்டைம்ஸ். ஸோ எனக்கு வந்து இப்படி உக்காந்துட்டு செய்யற ஜாப் வந்து ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா பண்ணணும். Like I want to run, I want to take care of additional responsibilities. அப்பெல்லாம் நினைக்கிறவங்க வந்து they can easily adopt into hardware developer, I mean like networking person, they can actually come. So எனக்கு வந்து லைக் இது எல்லாமே இருக்கு. ஐ எம் லைக் எனக்கு நிறைய ரிசர்ச் பண்ண பிடிக்கும். ஐ லைக் டு ஸ்பீக் டு பீப்புள். இது எல்லாமே பேசுற இது எல்லாமே இருக்கு. பட் ஐ ஸ்டில் வாண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரோல் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து தேர் ஆர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஸோ இப்ப வந்து இட் இஸ் லைக் டிஜிட்டல் ஏரா. முன்னாடிலாம் வந்து ஏதாவது ஒண்ணு அட்வர்டைஸ் பண்ணணும்னா லைக் ஹோர்டிங்ஸ்ல அப்படி வெளியில போய் வைப்போம், பேம்ப்ளெட்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுவோம். இப்ப வந்து நான் மிந்த்ரால வந்து ஒரு ட்ரெஸ் பார்த்தேன்னா நான் ஃபேஸ்புக் ஓபன் பண்ணும்போது யூ ஆர் சர்ச்சிங் ஃபார் திஸ் ஐட்டம், இது வந்து இங்க அவைலபிள்னு எனக்கு ஃபேஸ்புக்ல ஒரு ஹேட் வருது. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹஸ் க்ரோன் அப். ஸோ நான் ஒரு பேஜ்ல சர்ச் பண்றது எனக்கு இன்னொரு பேஜ்ல how that person is knowing. So it is all digital marketing. So they are actually understanding like what is this person's real need, என்னோட நீட் என்ன, அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணா எப்படி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இது இல்லாம லைக் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹஸ் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் ஆல்சோ. லைக் ஒரு கம்பெனியோட ப்ரொமோஷனுக்கு நிறைய இதுக்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் நவ் த ட்ரெண்ட் செட்டர். இட்ஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வே த மார்க்கெட்டிங் இஸ். ஸோ இது மாதிரி ஜாப்ஸும் வந்து ஐடில இருக்கு. So there are இது எல்லாமே there are different types of careers where you can fit in. நான் வந்து I have just given you the brief. உங்களுக்கு இப்ப வந்து you have to analyze about yourself. You can be in various streamsல இருக்கலாம். But still வந்து okay நான் வந்து I am good in programming, என்னால கோடிங் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கோடிங்ல வந்து உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, whether you want to become a .NET developer, whether you want to become a Java developer, இல்ல இப்ப ட்ரெண்ட்ல இருக்க ஹேங்குலரா ஆர்ஓஆரா, அது மாதிரிலாம் நீங்க வந்து உங்களை பத்தி நிறைய அனலைஸ் பண்ணிட்டு ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட்
equipping yourself now itself. So அது மாதிரிலாம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு யூ நீட் நாட் ஆக்சுவலி கோ டு ஐ மீன் லைக் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சென்டர் இப்போதைக்கு நம்மளால போகவும் முடியாது. பட் யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கூகுள் லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் அவைலபிள் இந்த ஐ மீன் லைக் ஆன்லைன்ல இருக்கிறதுலயே எடுத்துட்டு என்ன மாதிரி படிக்கலாம். ஓகே எனக்கு டெஸ்டர் ஆகணும் நான் வந்து அப்படின்னா இப்பயே வந்து லைக் ஓகே செலினியம் டூல்ஸ் படிக்கலாம். அது மாதிரிலாம் படிக்க படிக்க லைக் யூ வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் உங்களுக்கே உங்களை பத்தி வந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் when you go for a job. So இது எல்லாம் வந்து வாட் ஆர் த careers that is available inside அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து நீங்க வந்து லைக் தேர் கேன் பி லைக் டிஃப்ரெண்ட். நான் ஜாவா டெவலப்பர் பாக்குறேன், லைக் we are looking for a ஜாவா டெவலப்பர், ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வரும். பட் பேசிக்கலி all the jobs will fit into this category. So this is with respect to IT. So இதான் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைக் these are the trending jobs. 2020 உடைய trending jobs என்னன்னா லைக் these are the trending jobs. Data scientist, artificial intelligence developer, full stack developer, cloud solution architect, cyber security engineers, artificial intelligence developer, business intelligence analyst, IoT engineer, data scientist. So இது எல்லாமே இப்ப வந்து லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங் ஜாப்ஸ் இன் ஐடி செக்டர். இப்ப நீங்க வந்து 2010ல when I entered இல்லனா 2000ல வந்து லைக் வாட் ஆர் தி ட்ரெண்டிங் ஜாப்ஸ் இன் ஐடினா இதுல எதுவுமே கிடையாது. அப்ப கிளவுட் வரல, அப்ப ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்ல, அப்ப இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் இல்ல, அப்ப டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இல்ல. இப்ப வந்து இது எல்லாமே இப்போதைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்டிங் ஜாப்ஸ் இன் ஐடி செக்டர். So இப்ப வந்து நீங்க வந்து when you focus on developing yourself into all these categories, like you can easily tap the jobs. So நான் வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஐ மீன் லைக் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஐ மீன் லைக் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து நான் கொடுத்துறேன் இது எல்லாத்துக்கும். Who is a business intelligence analyst அப்படின்னா the person who can actually see data வச்சுட்டு அதுல இருந்து இன்சைட்ஸ் எடுக்கிற பர்சன் வந்து business intelligence analyst. Because now the value of data and data interpretation is a major plays a major role in the industry. So in the business intelligence or advanced வந்து data scientist சொல்லலாம். So data scientist வந்து like algorithms வச்சு என்ன பேட்டர்ன், ஸோ இன்னைக்கு வந்து இவங்க இது மாதிரி மணி ஐ மீன் லைக் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்றாங்களா கிரெடிட் கார்டுல, அப்ப இவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்க போகுது, இவங்களை வந்து டேப் பண்ணானா எப்படி மாதிரி லோன் எடுக்கலாம், இது எல்லாமே லைக் சிம்பிளஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றது. ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லயே வந்து எவ்ரி கம்பெனி இஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட். ஏன்னா லைக் பிகாஸ் வித் த டேட்டா அவங்களால வந்து ஃபியூச்சரை வந்து ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். அப்ப ஃபியூச்சரை நம்மளால ஈஸியா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சுச்சுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணலாம், அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய கம்பெனியை டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பிளே a very very major role. அண்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட்லாம் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. லைக் யூ ஜஸ்ட் நீட் லாஜிக்கல் திங்கிங், அந்த பேட்டர்ன்ஸ் அனலைஸ் பண்ற லாஜிக்கல் திங்கிங் இருந்தா போதும். யூ கேன் ஆக்சுவலி கம் இன் பிகம் a data scientist person. So who's CS engineer, அதான் ethical hackers வந்து who can actually safeguard the system from the non-ethical hackers. Security டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கிறதுனால லைக் எவ்ரி பீப்புள் எல்லாமே சிஸ்டமைஸ் ஆகிறதுனால சைபர் செக்யூரிட்டி இன்ஜினியர் கெட்ஸ் a very very major role, plays a very very major role in the industry. So AI developer வந்து லைக் artificial intelligence developer வந்து லைக் இப்ப நம்ம ஒரு ஆப் எடுக்கிறோம் நம்மளுடைய மொபைல்ல இருந்து, லைக் நம்ம வந்து லைக் டார்க்கா இருப்போம், பட் நம்மளுடைய ஆப்ல வந்து இட் வில் ஷோ லைக் வெரி பிரைட்டா நம்ம இருக்கிற மாதிரி காமிக்கும். இது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப்பர் பண்ணதுதான். ஸோ நம்மள வந்து எப்படி காமிக்கலாம், இந்த நிறைய ஆப்ஸ் வருது, அது எல்லாமே இட் இஸ் ஆக்சுவலி கிரியேட்டட் பை ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தான். லைக் இன்னுமே வந்து என்னன்னா இப்ப ரெக்ரூட்மெண்ட் ட்ரெண்ட்ல கூட ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் பிளேயிங் a very very major role. லைக் இனிஷியல் ஸ்கிரீனிங் அது எல்லாமே இஸ் டன் பை திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ இந்த செக்டார் வந்து இட்ஸ் அ பூம், இட்ஸ் லைக் ட்ரெண்டிங் ஜாப் இன் த ஐடி நவ். ஸோ ஐஓடி வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லைக் இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வித்
with just a click of a button, like everything through internet, everything gets operated. That is known as Internet of Things. Cloud solution வந்து architect வந்து it's a online services provided by Amazon, Microsoft of Google for the basic infrastructure need. நம்மளுடைய இதெல்லாம் சேவ் பண்றதுக்கு so அது மாதிரி இருக்குது வந்து it is becoming a boom. So full stack developer நான் ஏற்கனவே நிறைய explain பண்ணிட்டேன். Full stack developer is in the need. அதே மாதிரி digital marketing I have actually explained you. So digital marketing வந்து the solution architect and developer to market the products in the digital channels. So இது எல்லாமே இப்போதைக்கு இருக்கிற trending jobs in the IT sector. So நான் IT sector பத்தி நிறைய explain பண்ணிட்டேன். So what is ITES? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி IT வந்து it's a hardcore developmentனா ITES வந்து கம்ப்யூட்டரை வச்சு பண்ற எல்லாமே in addition to with the help of computers நீங்க பண்ற processes எல்லாமே it is IT enabled services. So in the process எல்லாமே will come into ITES. Business process outsourcing, knowledge process outsourcing, உங்களோட back end operations, legal process outsourcing, logistics management, game process outsourcing, call centers. So இது எல்லாமே ITES உடைய major இது. எப்படி IT வந்து plays a very major role, அதே மாதிரி ITES plays a very major role in providing careers to the students. So business process outsourcing வந்து என்னன்னா லைக் நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் இருக்கும், பட் நம்ம வந்து ஒரு மக்களை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணாம அந்த ப்ராசஸ் பண்ற ஸ்பெஷலிஸ்டா யாராவது இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுவோம். அந்த ஜாப் இதை பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து இட் இஸ் பிசினஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங். ஸோ லைக் தே ஆர் நாட் அதாவது எப்படின்னா ரொம்ப அட்வான்ஸ்டா தே ஒன்ட் அட்வான்ஸ்டா தான் திங்க் பண்ணுவாங்க, பட் எப்படின்னா லைக் ஃபுல் இது இல்லாம லைக் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் அது மாதிரி பண்ணிட்டு கொடுக்கறது வந்து பிசினஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங். பிபிஓ இண்டஸ்ட்ரி பிளேஸ் அ வெரி மேஜர் ரோல். இப்ப கால் சென்டர்லாம் எடுத்துக்கோங்க, லைக் இப்ப HDFC-ல இருக்கு, நான் வந்து ஒரு லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றேன்னா அவங்க வந்து HDFC-ல வந்து லைக் தே யூசுவலி டோன்ட் பேங்கிங்ல வந்து மக்களை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு லோன்ஸுக்குன்னு பேசுறவங்க வந்து கம்மியா இருப்பாங்க. Whereas they outsource that to a business BPO-ல இருந்து they actually do இந்த கால் பண்றது, அந்த அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறது, அந்த யாரு எலிஜிபிளா இருப்பாங்க, சோ அது மாதிரி பிசினஸ் எல்லாமே பண்றது வந்து they place like இந்த பேங்கிங்க்கு வந்து they have a specialized business BPO. அது மாதிரி இருக்கிறது வந்து லைக் பிசினஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங். ஸோ இதுக்கு வந்து யூ டோன்ட் நீட் a full-fledged technical skill இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. You need the communication skill, whereas the other skills to tap all these jobs. So KPO-ங்கிறது வந்து நாலேஜ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங். நாலேஜ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங்கிறது வந்து லைக் இப்ப பப்ளிஷிங் கம்பெனிஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க, லைக் ஒரு புக் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க எழுதுவாங்க, பட் அந்த புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்றது, இது செக் பண்றது, அது கிராஃபிக்கலா டிசைன் பண்றது, அது மாதிரி எல்லா ப்ராசஸும் வந்து அந்த புக்கை வந்து ஒரு end to end ப்ராடக்டா கிரியேட் பண்றது வந்து கேன் பி டன் பை KPO. இது வந்து நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றேன். இது மாதிரி there are lot of other products also which is done by KPO. KPO is a next form of BPO, I mean like advanced form. So they need lot of people like graphic UX, அது மாதிரி நிறைய ஸ்கில் செட் அதுலயுமே இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து they will work, கிராஃபிக் டிசைனர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அது மாதிரி நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து KPOஸ்ல இருக்கு. ஸோ பேக் ஆஃபீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து லைக் ஐ கேன் டெல் பேங்கிங், இது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே வந்து யூ ஹேவ் அ பேக் எண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கலெக்ஷன் சென்டர், ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து தே யூஸ் சிஸ்டம். So அதுக்கெல்லாம் வந்து you don't need a technical skill, whereas you need a good communication skill, you need a good adaptability. So அது மாதிரி பண்றது எல்லாமே like back end process, back end. So legal வந்து people who are full-fledged into legal processing, they are into legal. And logistics management வந்து like travel industries, அதுக்கு எல்லாமே ஹெல்ப் பண்றது வந்து தே ஆர் இன்டு ஐ மீன் லைக் இந்த ஃபிளைட், பஸ், அது மாதிரி எல்லா லாஜிஸ்டிக்ஸ்க்கும் அது ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. ஸோ அட்வான்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் அது எல்லாமே பண்றது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். கேம் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப பூம்ல இருக்கு. ஏன்னா எல்லா ஆப் இப்போ எந்த மொபைல் நீங்க எடுத்தாலுமே லைக் தேர் ஆர் அபவுட்
10 to 20 கேம்ஸ் ஆப் இருக்கு. ஸோ இந்த கேம்ஸ் எல்லாமே கூட அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டு there will be some person who will be doing that. So that is known as game process outsourcing. Call centers உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். Like call பண்ணிட்டு they sell for anything, like that is known as call center. So இது எல்லாமே வந்து ITES உடைய processes. So இதுக்கு வந்து you don't need full fledged technicalமே இருக்கணும், but non technical வந்து it's very very important for இது. ஸோ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரியர்ஸ் பத்தி ஆக்சுவலி நான் வந்து நிறையவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு இப்போ வந்து யூ கேன் ஆக்சுவலி டூ அனாலிசிஸ், எந்த ஜாபுக்கு நீங்க சூட் ஆவீங்கிற மாதிரி அனலைஸ் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஆக்சுவலி ஐ மீன் லைக் உங்களை வந்து நீங்க அந்த இதுல இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி ஈஸிலி ஏபிள் டு டேப் த ஜாப்ஸ். இது வந்து ஆக்சுவலி இதுமேட்டு வரதெல்லாம் ஐ வில் பி கிவிங் எ டிப்ஸ் ஆன் ஹவ் டு அப்ரோச் அன் எம்ப்ளாயர் ஃபார் ஜாப். அது மாதிரி தான் இனிமேட் நான் பேச போறேன். So this is a two different resumes I have shown. So personal branding, உங்களோட transitional skillங்கிறது என்னன்னா from a student lifeல இருந்து நீங்க ஒரு எம்ப்ளாயியா மாறணும்னா you need certain kind of skills. So அதுக்கு வந்து உங்களுடைய resume plays a very very major role. இப்போதைக்கு நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா லைக் don't do a profile by searching in the Google. ஏன்னா as a manager, as a HR manager, I see 1000 profiles in my career. 1 monthல நான் பார்ப்பேன். I can easily able to find okay இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து இவங்க வந்து கூகுள்ல இருந்து காப்பி பண்ணிருக்காங்கன்னு. ஒரு பர்சனும் வந்து they are actually very very unique. அதே மாதிரி உங்க ப்ரொஃபைல் வந்து has to be very very unique. So கூகுள்ல இருந்து ஜஸ்ட் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாம ஸ்டார்ட் அனலைசிங், லைக் நீங்க என்ன இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணீங்க, அதுல இருந்து நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணீங்க. ஸோ உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் வந்து ரேட் பண்ணணும்னா லைக் எனக்கு இந்த லீடர்ஷிப்லாம் ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னு போடாம லைக் என்னென்ன ஸ்கில் செட்ல வந்து லைக் நான் 5க்கு என்ன 3 இயர் ரேட் பண்றேன், எனக்கு இது லேகிங்கா இருக்கு, எனக்கு இந்த லாங்குவேஜஸ் தெரியும், நான் இந்த சர்டிபிகேஷன்ஸ் முடிச்சேன், இந்த பீரியட்ல இத்தனை செமினார்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ இது மாதிரி எல்லாம் நீங்க போடும்போது உங்க ப்ரொஃபைல் வந்து ஷுட் நாட் எக்ஸிட் 1 or 1.5 pages மேக்ஸிமம். 1 page தான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி, 1.5 pages மேக்ஸிமம் ஆஸ் அ ஃப்ரெஷரா. சோ அதுக்கு மேல போடாதீங்க. உங்களோட இன்டர்ன்ஷிப்ல வந்து வாட் யூ லேர்ன்ட், நான் இங்க போனேன் இவ்வளவு பண்ணேன் அப்படிலாம் இல்லாம வாட் யூ லேர்ன்ட். people employers want to see what value addition that you can give to the company, அவ்வளவுதான். சோ அதனால நீ வந்து நான் ஹாபிஸ், நான் காலையில எழுந்து நியூஸ் படிப்பேன், நான் நிறைய சிங்கிங் பண்ணுவேன், நான் வந்து வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டூயிங் கார்டனிங், இதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் நன் ஆஃப் எனக்கு வந்து தேவையே இல்லாத நியூஸ். உங்க பேன் கார்டு, ஆதார் கார்டு நம்பர், இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லாத நியூஸ். So what value addition வந்து you can give to the employer அப்படிங்கறத வந்து ஹைலைட் பண்ணி போட்டாலே உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் போதும். Then I don't know like how many of you people know about LinkedIn. I advise you to start your LinkedIn account. நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் போதே உங்க LinkedIn account ஆரம்பிச்சிருங்க. நீங்க இப்பவே ஒரு நிறைய செமினார்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க, அது எல்லாத்தையுமே நீங்க ப்ரொஃபைல்ல போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can actually update in LinkedIn. LinkedInல வந்து you will be having a specific ID. சோ நீங்க எல்லாமே Facebookல வச்சிருப்பீங்க, இன்ஸ்டால வச்சிருப்பீங்க. சோ அதே மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபஷனலுக்காக, உங்களோட ப்ரொஃபஷனல் growthக்காக லைக் ஸ்டார்ட் அண்ட் LinkedIn இது அக்கௌண்ட். சோ நீங்க அட்டென்ட் பண்ற செமினார்ஸ், வாட் யூ லேர்ன், அது எல்லாமே நீங்க இதுல போட்டுட்டு அந்த ஐடி உங்க ப்ரொஃபைல்ல கொடுக்கும்போது தட் வில் பி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபார் த மேனேஜர்ஸ், ஃபார் த HR மேனேஜர்ஸ் டு ரீட் யுவர் ப்ரொஃபைல். சோ உங்களுடைய ஒரு பேஜ்ல இல்லாததை வந்து LinkedInல போய் பார்க்கும்போது when they get extra information, naturally you will be getting lot of additional பெனிஃபிட். உங்களை பாக்குறதுக்கு வந்து லைக் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கும். சோ இது எல்லாமே பர்சனல் பிராண்டிங். நம்ம எப்படி மார்க்கெட்டிங்ல போயிட்டு இன்னொரு ப்ராடக்ட்டை பிராண்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி நம்மள பிராண்ட் பண்றதும் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ யுவர் ப்ரொஃபைல் மேக்கிங் பிளேஸ் எ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். சோ வாட் ஆர் த மேஜர் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்? சோ நான் கரியர் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு லைக் உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நான் எதுவுமே பேசலன்னா தட் ஒன்ட் லுக் குட். சோ கம்யூனிகேஷன், அடாப்டபிலிட்டி, உங்களுடைய ப்ராப்ளம் சால்விங், டைம் மேனேஜ்மெண்ட், கிரியேட்டிவிட்டி, இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் ஃபார் த கரண்ட் எம்ப்ளாயர். சோ நீங்க என்ன மாதிரி ஜாபுக்கு வந்தாலும் லைக் யூ நீட் அ குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், யூ நீட் அடாப்டபிலிட்டி. ஏன்னா நீங்க வந்து ஒண்ணு நினைச்சிருப்பீங்க, பட் உங்களுக்கு வந்து ஜாப் வந்து இன்னொன்னுல கிடைச்சிருக்கும். பட் என்னன்னா இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷனோட பெரிய ப்ராப்ளம், எனக்கு வந்து நான் எடுத்தோடனே TCSல ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரா தான் போய் ஜாயின் பண்ணுவேன்ட்டு 10 வருஷம் வேலை இல்லாம இருப்பாங்க. அப்படி டோன்ட் டூ தட். என்ன மாதிரி ஜாப் கிடைக்குதோ அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐ கேன் ஆக்சுவலி டெல் அ குட் எக்ஸாம்பிள். இந்த செமினார் நடக்கிறதே இட்ஸ் வெரி பிக் அடாப்டபிலிட்டி தான். ஏன்னா வென் டைரக்ட் கிளாஸஸ் நடக்காத போது
nothing stopped out. Okay, இப்போ வந்து உடனே they started inventing ஒரு புது இத பார்த்துட்டு okay we'll do an online courses, online seminars பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே எல்லாமே they got changed. So எத்தனை பேருக்கு வந்து ஐ மீன் லைக் இந்த ஜூம் கால் தெரியும்லாம் தெரியல, பட் இன்னைக்கு எல்லாருமே இந்த இதுக்கு வந்து அடாப்ட் ஆகிக்கிட்டாங்க. ஸோ தட் நத்திங் இஸ் ஸ்டாப்ட், எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் ஆன். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுடைய எம்ப்ளாயபிலிட்டிலையும் லைக் அடாப்டபிலிட்டி ஸ்கில் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். when they give a new challenge, new jobs பண்ணும்போது நான் இது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லாம be adaptive, அதை டேப் பண்ணிக்கோங்க. there is lot of learning opportunity in everything that you do. அப்புறம் வந்து problem solving, critical thinking, it plays a very very important role, that too especially in ITES. ஏன்னா problem solving வந்து just don't come to an assumption, இதுவா தான் இருக்கும் அப்படின்னு assume பண்ணாம லைக் okay this has happened, என்ன facts and figures இது மாதிரி நடந்திருக்கு, so என்ன மாதிரி நடந்திருக்கு அதை வச்சு you have to come to one conclusion. Instead of just thinking or assumption la pannama, you have to have a good problem solving attitude in everything you do. So then time management, so keeping time is very very important, that too with the current generation, like eppadi pandrom enna pandrom, namblode self time management important, managing the others time is also important. Then creativity, like நூத்துல வந்து 100 பேரும் ஒண்ணா இது பண்றாங்க, how you stand out of box அப்படிங்கிறது வந்து will make you to stand out. So your creativity skills plays a very very major role to showcase yourself in a different aspect. So in the communication la வந்து I would like to explain a little bit in detail, because என்னன்னா ITES பொறுத்த வரைக்கும் லைக் இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் a very very major skill. So உங்களோட presentation skill, உங்களோட negotiation skill, உங்களோட business writing skill, உங்களோட influencing skill, உங்களோட cross cultural communication, உங்களோட win-win conversation, selling skill, team work, இது எல்லாமே plays a very very major role. Actually இங்க கொடுத்திருக்கிறது இது எல்லாமே வந்து ஒரு 2 days செமினார் எடுக்கலாம், அவ்வளவு பெரிய big topics. பட் நான் வந்து I am actually giving you a gist தான், ஒரு குட்டியா தான் நான் உங்களுக்கு actually explain பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். So உங்களுடைய presentation skill is like how you present yourself, as well as like உங்களுடைய இது வந்து how you present yourself இருக்கு, then how do you present your ideas இருக்கு, how do you do a PPT, how you present yourself ங்கிறதும் இருக்கு, ரெண்டுமே இருக்கு. So when you come to an IT industry, like how well dressed you are, எவ்வளவு உங்களை நீங்க present பண்ணி, how confidence you are, அது எல்லாமே வந்து plays a very, எல்லாமே உங்களுக்கு வேணும்னா naturally you have to develop that skill set. உங்களுக்கு வந்து okay I am strong in this னா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வரும். நான் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ராங் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து naturally அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் வராது. So it is better to improve yourself so that you can develop that confidence. And negotiation skill is very very important. ஏன்னா like while entering ஆகட்டும், while selling your idea ஆகட்டும், like you have lot of negotiation that will be happening inside the market. பட் எதுவுமே கான்ஃபிளிக்டா போகாம லைக் how will you take it makes a big difference. So உங்க business writing வந்து லைக் நீங்க இண்டஸ்ட்ரி என்டர் ஆனாலே there's like 1000 mails that you have to write. So everything has to be properly done. like எப்படி நீங்க இது பண்றீங்க, எப்படி ஒரு வேர்டிங்ஸ் ஃபார்ம் பண்றீங்க, எப்படி உங்க ஐடியாஸை வந்து மெயிலா அனுப்புறீங்க, கிரியேட்டிவ் அந்த சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன். ஸோ So business writing skill is very very required in industry. Then influencing skill, influencing skill வந்து like how you influence your ideas to others, இது எல்லாமே கொஞ்சம் இன்டர்லிங்க்டா தான் இருக்கும். பட் என்னன்னா how well you influence others அப்படிங்கிறது வந்து very very important. Then cross cultural communication, முன்னாடி எல்லாம் வந்து இதெல்லாம் தேவையில்லாம இருந்துச்சு, but now it is very very required. ஏன்னா I work with a North Indian, I work with a foreigner, so there is a lot of communication that is happening. உங்களுடைய கல்ச்சரல்ல தான் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. they will have a different cultural, they will have a different emotion, they will have a different belief. so உங்களுடைய இதுக்கு அவங்களை கொண்டு வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. so how well you understand them, how well you support them. so நீங்க ஃபாரினுக்கு போறீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்காக, so how will you influence them, how well you work with them, அதுங்க எல்லாமே வந்து plays a very very important role in cross cultural communication. then win-win conversation, எப்பயுமே ஒரு ஜாப்ல வந்து we have to have that win-win situation. ஏன்னா நானும் வின் பண்ணிட்டு நீயும் வின் பண்ணாதான் it's a I mean like a real win. நான் வின் பண்றேன் நீ லூஸ் பண்றேன்னா that is not a real win actually. So ஒரு ப்ராடக்ட் செல் பண்றோம், அந்த ப்ராடக்ட் வந்து
win for the employer, the customer, as well as நீங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த ப்ராடக்ட் மூலமா நீங்க எவ்வளவு லாபம் வாங்குறீங்கிறது வந்து win for you. So it is like always take it like win-win இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைங்க. It should be like win for the customers இருக்கணும், win for the other people அவங்க கூட இருக்கணும், then it should be win for you also. So ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணும்போதே கூட like it should be win for the client இருக்கணும், அந்த ப்ராடக்ட் எந்த அளவுக்கு நம்ம தர முடியும் அப்படிங்கிறது. தென் அதே மாதிரி நம்ம அதுல இருந்து எவ்வளவு லேர்ன் பண்றோம், நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வருது அப்படிங்கிறதும் that should be win for you also. So win-win conversation is very very important. Then selling skill. So இப்ப டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லாம் இருந்துச்சுன்னா like when you project ஒரு இதுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது like projection is very very important. So selling skill is also very 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 important. So teamwork உங்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். So how well you involve with the team to get your goal succeeded. So எப்படி உங்க goal achieve பண்றதுக்கு teamwork plays a very very important role. இது எல்லாமே inside communication, but which will bring a big difference in your career. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்து நிறைய உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆக்சுவலி லைக் என்ன மாதிரி லாஜிக்கல் திங்கிங் வேணும், என்ன மாதிரி எபிலிட்டி டெவலப் பண்ணணும், அது இது நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன். சோ இப்ப வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப இது மாதிரி நான் செமினார்ஸ் இருக்கும்போது there are students who actually ping me and ask me, so இது மாதிரி கேக்குறாங்க, இது மாதிரி கோவிட் ஆயிடுச்சு, இப்ப நாங்க எல்லாருமே வீட்ல இருக்கிறோம், இன்னும் ஒரு எனக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்லாம் நிறைய பேர் கேக்குறாங்க. சோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் யூ மை சிச்சுவேஷன். என்னன்னா லைக் 10 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் இன் 2000 நான் ஃபீல்டுக்கு வரும்போது 20 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் நான் வரும்போது லைக் என்னன்னா ஜாப் மார்க்கெட் வந்து 2000 Y2K ப்ராப்ளத்துல வந்து we did not have that kind of job. நாங்க வரும்போது எனக்கு கிடைக்கல. பட் என்னன்னா ஆஃப்டர் 6 months or 1 yearல வந்து the market வந்து மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. I was able to tap the job, I was interested. சோ அதே மாதிரி இப்ப வந்து ஜாப் மார்க்கெட் கம்மியா இருக்கு, லைக் ஆமா கம்மியா தான் இருக்கு. பட் ஆனா என்னன்னா இட் வில் grow up. ஆனா என்னன்னா இந்த சிச்சுவேஷனை வந்து நீங்க வெக்கேஷனுக்கு நீ யூஸ் பண்ணாம you have to invest this particular situation when your college is giving this opportunity to make you to understand like what job is, என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ் கரியர்ஸ்லாம் இருக்கு, ஐடில ITES இவ்வளவு உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தரும்போது லைக் யூ ஹேவ் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் ஆல் தோஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. உங்களை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். அப்படி பண்ணும் போது யூ கேன் ஆக்சுவலி ஈஸிலி டேப் மார்க்கெட் வந்து பூம் ஆகும் போது உங்களால ஈஸியா வந்து அந்த கரியருக்குள்ளார உங்களோட எக்ஸ்பெக்டட் கரியருக்குள்ளார நீங்க வர முடியும். இப்ப வந்து என்னன்னா லைக் நிறைய என்ன சொல்றது இன்ஜினியர்ஸ் முடிச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஓலால கொரியர் பாய்ஸா ஓலால டிரைவர்ஸா அது மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க. இட் இஸ் பேசிக்கலி பிகாஸ் ஆஃப் த கான்ஃபிடன்ஸ் தே டோன்ட் ஹேவ், as well as அவங்கள பத்தி அவங்களுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல. எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஜாப்ஸ் மார்க்கெட்ல வந்து ஐ மீன் லைக் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு இருந்தாலும் people who are passionate, they are actually into the market. But people who don't trust them, who don't invest on them வந்து they are actually getting into the other jobs. Okay, so அதனால you have to understand like how much investment you do yourself. Investment வந்து it's the time that you invest for yourself is going to make a big difference. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி these are the steps that you should do. இந்த டைம்ல வந்து நீங்க இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா when the market is boom, like when the I mean like market high வரும்போது you can actually tap the opportunity. So C stands for challenge yourself, L stands for learning continuously, A stands for ambition, and P stands for plan. Challenge yourselfங்கிறது வந்து like you don't need other person to tell you like நீ வந்து இதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற, உனக்கு இது பேஷனேட்டா இருக்கு, இது வந்து உன்னோட ஸ்ட்ரென்த், இது உன்னோட வீக்னஸ் அப்படின்னு இன்னொருத்தவங்க உனக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது. யூ நோ பெட்டர் அபவுட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ நீங்க வந்து உங்களுக்காக ஸ்வாட் அனலைசிஸ் பண்ணுங்க. ஸ்வாட் அனலைசிஸ்ங்கிறது வந்து ஃபைண்டிங் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கன்வெர்ட்டிங் இட் டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. டபிள்யூங்கிறது வந்து ஃபைண்டிங் யுவர் வீக்னஸ் அண்ட் எலிமினேட்டிங் த த்ரெட். சோ இது நீங்க பண்ணும்போது ஐ எம் குட் இன் டு ப்ரோக்ராமிங், சோ நான் வந்து இப்ப வந்து ஆங்குலர் எல்லாம் படிச்சுட்டு என்னால இந்த வேலைக்கு இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்க வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் ஐ எம் குட் இன் டு கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், ஐ எம் குட் இன் டு டிசைனர் அப்படின்னா நான் வந்து யூஐ டெவலப்பர் ஐ மீன் லைக் யூஐ டெவலப்பரா ஆகலாம், யூஐ டிசைனரா போகலாம். அது மாதிரி நீங்க எப்படி உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா கன்வெர்ட் பண்றீங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி
உங்களுடைய வந்து வீக்னஸை வந்து த்ரெட்டா கன்வெர்ட் ஆகாம, இப்ப எனக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னா நீங்க இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். உங்களுடைய கம்யூனிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கு அது எல்லாமே நீங்க இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா when you face the interview you'll be still you'll be ready to face the interview. 3 வருஷம் கழிச்சு தான் நான் பண்ணுவேன், நான் இப்ப எதுவும் பண்ண மாட்டேன், நான் இப்ப வந்து வீட்ல வந்து ஜாலியா தான் இருப்பேன், this is my vacation period அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா 3 yearsல நீங்க வந்துட்டு when you focus on that is not going to help you out. So how much time you invest on yourself will make a big difference. So then start networking. நான் லிங்க்டின்ல சொன்ன மாதிரி லிங்க்டின்ல வந்து like you have lot of people இருப்பாங்க. So start doing networking. நெட்வொர்க்கிங்ல வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து நீங்க கத்துக்கலாம், நிறைய ஜாப்ஸ் நீங்க கிடைக்கும் ரெஃபரன்ஸ்ல அது மாதிரி. So start developing networking now itself. So that is one big advice that I would like to give to the young students. Then learning continuously. நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. எனக்கு வந்து இப்ப ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் பண்ணுங்க, டிகிரிஸ் பண்ணுங்க, எக்ஸ்ட்ராவா உங்களோட இது இல்லாம செமினார்ஸ் அட்டன் பண்ணுங்க, டேக் நோட்ஸ், என்ன பண்ணணும்னு பாருங்க. இல்ல எனக்கு இது மாதிரி அட்டன் பண்றதுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து சர்டிபிகேஷன் எல்லாம் எனக்கு இதுனா டல்லா இருக்கு, என்னால பார்க்க முடியலன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வாட்சிங் வீடியோஸ், எஜுகேஷனல் வீடியோஸ், லிசனிங் டு பாட்காஸ்ட். அது மாதிரிலாம் பண்ணும்போது யூ கேன் ஆக்சுவலி டெவலப் யுவர் செல்ஃப். அதே மாதிரி ஆம்பிஷன் வச்சுக்கோங்க. வித்வுட் ஆம்பிஷன் யூ கான் சக்சஸ் அட் ஆல். ஸோ என்னுடைய லாங் டைம் ஆம்பிஷன் நான் ஒரு டிசிஎஸ்ல ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ஆகணும்னா அதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறது வந்து உங்களுடைய ஷார்ட் கோல்ஸ். ஸோ அதுல நீங்க என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் இப்ப அப்படிங்கறது வந்து யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணாம யூ கான்ட் டெவலப் யுவர் ஃபியூச்சர். இது எல்லாமே நீங்க பண்ணித்தான் ஆகணும். தென் பிளான்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் யுவர் டெய்லி ஆக்ஷன். இது எல்லாமே நான் பண்றேன், நான் இன்னைக்கு பண்ண மாட்டேன், நான் நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன், நான் நாளைக்கு ஸ்வாட் பண்றேன், நான் நாளைக்கு நெட்வொர்க்கிங் பண்ணிக்கிறேன், நான் நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா நத்திங் இஸ் கோயிங் அவுட். ஸோ டெய்லி நான் என்ன பண்ணுவேங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஹவு மச் டைம் யூ இன்வெஸ்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஸோ 24 ஹவர்ஸ்ல நீங்க இன்னைக்கு பண்றது தான் உங்களுடைய ஃபியூச்சரா மாத்தும். எந்த மாதிரி உங்களுடைய பேஷனேட் கரியர்ஸா இருந்தாலும் லைக் இந்த கரியர்ல நீங்க போய் அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க இன்னைக்கு எடுக்கிற டெய்லி ஸ்டெப்ஸ் தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். இது இல்லாம லைக் என்னெல்லாம் நீங்க பண்றீங்கிறது வந்து இதை வந்து உங்களுடைய கோவிட் அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட் இன் ப்ரொஃபைல்ல போடுங்க. ஒரு குட்டியா ஒரு ஸ்பேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு லைக் வாட் ஆல் திங்ஸ் யூ டிட். ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஹெச்ஆர் மேனேஜர் பார்க்கும்போது லைக் தே வில் பி சீரியஸ்லி இன்ட்ரெஸ்டட் டு see your profile. இது மாதிரி பார்த்துட்டு லைக் ஏன் இந்த பையன் இந்த பொண்ணு வந்து இப்படி பண்ணாங்க. ஸோ தேர் ஷுட் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா ஃப்ரம் அதர் பீப்புள், அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ போடும்போது தட் வில் சீரியஸ்லி ஹேட் வேல்யூ டு யுவர் ப்ரொஃபைல். ஸோ நான் என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டேன் இந்த பீரியட்ல, என்ன மாதிரி எனக்கு அப்ஜெக்டிவ் இருந்துச்சு, நான் என்ன மாதிரி என்ன வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணேன், அதுங்கிறது வந்து இட் பிளேஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். So there are success tips. நான் வந்து I'll be finishing my talk in another maximum 10 minutes. So in the period la வந்து you do online certification. There are lot of என்ன சொல்றதுன்னா like websites that gives online certification like Udemy, நிறைய இருக்கு. other things, Coursera, அதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. அது மாதிரில வந்து ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன்ஸ் பண்ணுங்க. லைக் நிறைய இது வந்து இந்த பீரியட்ல வந்து ஃப்ரீ ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் தராங்க. ஸோ வென் யூ டூ ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன் தட் வில் ஹெல்ப் யூ டு உங்களுடைய இதுவே வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு இட் வில் ஹெல்ப் யூ. தென் நிறைய இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் பண்ணுங்க. இப்ப வந்து ஆன்லைன் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் நாங்களுமே நிறைய செஷன்ஸ் வச்சோம். I am a part of HLNs. மேடம் இன்ட்ரோல சொல்லும்போது சொன்னாங்க, நாங்களுமே வந்து லீடர்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப் கோர்சஸ் எல்லாமே எங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வச்சோம். ஸோ அது மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய பண்ணும்போது யூ வில் லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி ஐடி ஃபீல்ட்ல வரணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஹேக்கத்தான் பிளேஸ் அ வெரி வெரி மேஜர் ரோல். பிகாஸ் எவ்ரி கம்பெனி இஸ் பெர்ஃபார்மிங் ஹேக்கத்தான். ஹேக்கத்தான்ங்கிறது வந்து நத்திங் எல்ஸ் லைக் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்ட்டு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி இந்த டைம்குள்ள பண்ணுங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. how well you do that product அப்படிங்கிறது வந்து சம்டைம்ஸ் they themselves buy உங்ககிட்ட இருந்து. அதே மாதிரி நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் வந்து ஹேக்கத்தானா இருக்கும். லைக் when you when you forecast your உங்களுடைய ஸ்கில் செட், என்னுடைய ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்க உங்களுடைய ஹேக்கத்தான்ல ப்ரூவ் பண்ணீங்கன்னா there will be many companies
who will be interested in recruiting you. So hackathon is going to play a very, very important role. So start developing yourself for hackathons. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து now the startups are doing very well in the industry. Like நிறைய startups வந்து they are on par to the very, very big companies. உடைய salaries தராங்க, உங்களுக்கு employee benefits தராங்க, உங்களுக்கு growth opportunity, உங்களுக்கு learning opportunities எல்லாமே இருக்கு. So startupsல வந்து எனக்கு வந்து ஜாப் ஸ்டார்ட் அப்ல தான் கிடைக்குதுன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விடாம யூ ஜாயின் ஃபார் தட். யூ வில் ஆக்சுவலி லேர்ன் அ லாட் வித் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ தட் அட்வைஸ் ஐ வுட் லைக் டு கிவ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு என்கிட்ட இருந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கு, ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி அப்ரோச் மீ இன் லிங்க்டின் ஜூலி கிருபாவதி. திஸ் இஸ் மை நேம். ஸோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். So ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். I can actually clarify your doubts. I am ending my session here. So hope கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். But if you need any ஏதாவது டவுட்லாம் இருந்துச்சுன்னா you can actually let me know. Thank you, madam. Thank you for your inspiring speech. So really our students are interested in learning all those things what you have given so far, has taken as an input for their future career. So students, did you have any doubt, you can raise your questions. You can unmute your mic and then you can raise the questions. Or you can place your queries in the chat box also. Students, do you have any questions? You can raise your questions. You can unmute your mic. Yes, Naveen Kumar, please unmute your mic and then you can raise your questions. சார் அவங்க அன்மியூட் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, okay. Sir, so they can ask that, ma'am, how to create a LinkedIn ID. Sarvanakumar, yes, Ilakya. Yeah, Sarvanakumar, actually வந்து LinkedIn ID கிரியேட் பண்றது வந்து it's not a very, very big task. LinkedInல போயிட்டு I have to start my account. How you start your Facebook account, how you start your Instagram account, you can easily create LinkedIn ID. என்னன்னா like I would advise you to go through certain web links in YouTube. So YouTubeல போயிட்டு you see certain links how to I mean like put documents into LinkedIn பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா இது ப்ரொஃபஷனல் சைட்டுங்கிறதுனால லைக் உங்களுடைய நீங்க எவ்வளோ உங்களுடைய எப்படி சொல்றதுன்னா உங்களை பத்தி போடும்போது எவ்வளவு ப்ரொஃபஷனலா போடுறீங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ அது மாதிரி இல்லைன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணிட்டு லிங்க்டின்ல யூ கிவ் மீ அன் ரிக்வெஸ்ட் இன் லிங்க்டின்ல ஜூலி கிருபாவதி இஸ் மை நேம். எனக்கு கொடுங்க, ஐ வில் பி ஏபிள் டு கைட் யூ அவுட். ஓகே, இல்லைன்னா யூடியூப்ல போயிட்டு ஹவு டு கிரியேட் பண்றது வந்து இட்ஸ் வெரி, வெரி ஈஸி. பட் உங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர் போடுறதா இருக்கட்டும், ஸோ என்ன மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் போடுறதா இருக்கட்டும், உங்களை பத்தி போடுறதா இருக்கட்டும், அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் நீங்க எடுத்து கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனலா போகணும். பிகாஸ் இது ப்ரொஃபஷனல் சைட்டுங்கிறதுனால when an employer sees, they should see you in a professional way. அப்படிங்கிறதுனால you should be little bit careful. Then Facebook or Instagram. So LinkedIn app இருக்கு. So just you can download that app in your mobile. So you can just start, you can give உங்க personal ID கொடுத்துட்டு உங்க நேம் கொடுத்தாலே it will you can create your LinkedIn account. But நீங்க வந்து உள்ளார போடாம like take little bit of I mean steps, like உங்க பிக்சர் போடுறதுலாம் வந்து நார்மல் பிக்சர்லாம் போடாம ப்ரொஃபஷனல் பிக்சர், சர்டிபிகேஷன்ஸ், அது எல்லாமே காலம்ஸ் இருக்கு. அது உள்ளாரையே என்ன மாதிரி சர்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு எல்லாமே இருக்கு. ஸோ யூ ஜஸ்ட் கிரியேட் லிங்க்டின் ஐடி மட்டும் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஜூலி கிருபாவதி, யூ கேன் ஈஸிலி ஃபைண்ட் அவுட் மீ. யூ ஜஸ்ட் சென்ட் மீ அண்ட் ரிக்வெஸ்ட் சரவணகுமார், ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஹெல்ப் யூ அவுட். Thank you, ma'am. Dear participants in Zoom as well as in YouTube, you can post your queries in chat box so that ma'am can answer it. Yes, Priyanka.
இங்க வந்து actually Naveen வந்து has asked about internships. There are lot of I mean like in the summit there were lot of internships that happened actually. இப்ப Infosysலாம் TCSலாம் வந்து like actually they gave 1 month internship நினைக்கிறேன் previous ஒரு 1 monthக்கு முன்னாடி. அதே மாதிரி HR Lanesல இருந்து we also conducted an internship for students. என்ன மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ்னா லைக் லீடர்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ், கம்யூனிகேஷன் கிளாஸஸ், ஸோ எப்படி பண்ணணும், எப்படி உங்க ப்ரொஃபைலிங் இருக்கணும், அது மாதிரி நிறைய ட்ரைனிங்ஸ் வந்து we gave to the students. ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப் வந்து லைக் there were many students who got benefited. Like 60 to 70 students they attended daily classes இருந்துச்சு. ஸோ டெய்லி கிளாஸஸ் எடுப்போம், நாங்க டெய்லி அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தோம், டெய்லி அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு லைக் மென்டர்ஷிப் நடந்துச்சு. ஸோ இது வந்து HR Lanesல இருந்து பண்ண இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் நான் சொல்றேன். அதே மாதிரி TCS கூட லைக் 1 month இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க. லைக் தே ஹேட் 1 week ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ், அப்புறம் அதுக்கு சர்டிபிகேஷன், அது மாதிரி ஒவ்வொரு இது இருந்துச்சு. ஸோ ஆனா என்னன்னா லைக் ஐ டோன்ட் நோ லைக் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நவ் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. லைக் பட் when you google for internships வந்து இதெல்லாம் இது கிடையாது, உங்களுக்கு பே பண்ண மாட்டாங்க. பட் the knowledge that you gain, இப்ப HR Lanesல இருந்து தந்த இன்டர்ன்ஷிப் முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து they were so much confident. அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டாங்க because they had their daily assignment. We allotted mentors for the particular people. So 70 பேர்னா 10 பேருக்கு ஒரு mentors assign பண்ணோம். So they have to submit a report. In the mentors வந்து daily அந்த reviews பார்ப்பாங்க, comments தருவாங்க. So it was like lot of things that is happening. But ஆனா என்னன்னா like you have to be little careful like tapping those internships. So Google நிறைய பண்ணுங்க. So what is happening அப்படிங்கிறது வந்து when you go on I mean like research பண்ணிட்டே இருக்கும்போது you will be come acrossing lot of things வரும். சோ அது மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்ல இப்ப இன்டர்ன்ஷிப் வந்து எனக்கு கிடைக்கல, இப்ப எதுவுமே அவைலபிளா இல்லைன்னா ஸ்டார்ட் டூயிங் சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ். சர்டிபிகேஷன் ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் வந்து இப்ப வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கே கிடையாது. இட்ஸ் ஆல்சோ நாட் காஸ்ட்லி. நிறைய வந்து லைக் 200 rupees 300 rupeesல உடேமில எல்லாம் லைக் நிறைய ஆன்லைன் சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ் போகுது. வெரி லெஸ் காஸ்ட், பட் உங்களுக்கு வந்து லேர்னிங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்புக்காக மட்டும் இல்லாம அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா அதுக்காக மட்டும் நீங்க வெயிட் பண்ணாம யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் சர்டிபிகேஷன் கோர்சஸ். ஏன்னா லைக் 20 years பிஃபோர் நான் MBA முடிச்சுட்டு டு ப்ரொஜெக்ட் மை செல்ஃப், இன்னொரு நிறைய பேர் வந்து MBA HR முடிச்சிருந்தாங்க. அப்ப டு ஷோகாஸ் மை செல்ஃப் இன் அ பெட்டர் வே நான் வந்து PGD HRM பண்ணேன். அப்ப நான் வந்து டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷன்ல காலேஜ் போய் அட்டென்ட் பண்ணி தான் அந்த எக்ஸாம் எழுதினேன். பட் நவ் there is lot of opportunity for you people, but only thing is like you need to tap that opportunity. எங்க இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு லைக் அதை யூஸ் பண்றதுல தான் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் இருக்கு. சோ இப்ப இன்டர்ன்ஷிப் தான் எனக்கு கிடைக்கலன்னா அதுக்காக நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க. I advise you to do the online certification courses, so that will give you lot of benefits actually. Okay, so all the very best for doing your certification as well as internships. இப்ப ஆக்சுவலி நாங்க வந்து HR Lanes நிறைய பேருக்கு வந்து நாட் நோன் தான். லைக் நாங்க இன்டர்ன்ஷிப் வைக்கும்போது லைக் we announced to several colleges இது மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் போகுதுன்னு. So people, students, like it was not only from one college, it went for நிறைய collegesக்கு நாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணோம். So people from different colleges பண்ணாங்க. So அந்த அந்த ரெக்கார்டிங்ஸ்லாம் கூட HR Lanesங்கிற வெப்சைட்ல if you want to learn that HR பண்ணீங்க வரும். அதுல நிறைய வீடியோஸ் வந்து நாங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். பிகாஸ் போஸ்ட் கோவிட் வந்து there is going to be a big difference in the recruitment trend. So ஏன்னா காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு எல்லாம் இப்போதைக்கு வருவாங்களா அப்படிங்கறதுலாம் நமக்கு இட்ஸ் unknown இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல. So there is lot of ஆன்லைன்ல ரெக்ரூட்மெண்ட் எல்லாம் போச்சுன்னா you should be able to tap all those things. So அதனால நீங்க வந்து அந்த வெப்சைட்ஸ் போய் பாருங்க. I mean like YouTube channel HR Lanes ன்னு, that will help you out. Some online certification courses வந்து Udemy, Coursera அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Udemy ODEMY COURSENE. So இந்த வெப்சைட்ஸ்லாம் நீங்க போய் பாருங்க. அதுமே ஆன்லைன் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ் போட்டாலுமே உங்களுக்கு நிறைய வரும். So there are also some certification which LinkedIn itself is giving. So LinkedIn கிரியேட் பண்ணும்போது லைக் அதுலயும் போயிட்டு சர்டிஃபிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா LinkedIn கூட தராங்க. That can also help you out.
என்னுடைய LinkedIn name வந்து Julie Krubhavathi. The same name which is JULIE KRUBHAVATHI. So that is my LinkedIn name. Question. Okay. Yes. So One student has asked that give me some idea about networkings also, ma'am. About networking can be done. இப்ப வந்து ஒன் ஆன் ஒன் நெட்வொர்க்கிங்லாம் பண்றது வந்து ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் நான் செஷன் வைக்கும் போது மக்கள் என்கிட்ட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்ட கொஸ்டின் வந்து இப்ப இருக்கிற இதுல வந்து நெட்வொர்க்கிங்க்கு வந்து டைரக்டா வந்தா தானே நெட்வொர்க்கிங் பண்ண முடியும், அதுதானே உங்களுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. இப்ப வந்து நேர்ல பார்த்து பேசுறதுக்குலாம் யாருக்குமே டைம் இருக்கா இல்லையான்லாம் தெரியல. லைக் தேர்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எல்லாருமே ஓடுறாங்க. இப்ப வந்து எல்லாருமே முன்னாடி எல்லாருமே ஓடிட்டு இருந்தாங்க, இப்ப எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறாங்க. So that is the big difference. But the thing is like this technology is helping you to bring closer. So LinkedInல வந்து when you go, இப்ப TCS ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படி நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா there will be thousands of people coming, like software professionals வருவாங்க. So அவங்கலாம் like they usually don't see LinkedIn வந்து it's a professional site. When you ask for help, there are people who are ready to help in LinkedIn. So அது மாதிரி நிறைய பேர் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுவாங்க. So networking வந்து you start உங்களுடைய ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன. I want to become like a UI developer, I want to become a UX developer, I want to become a full stack developer னா full stack developer நீங்க சர்ச் பண்ணிட்டு when you see those profiles, அவங்க என்ன மாதிரி வந்திருக்காங்க, அவங்க கரியர்ஸ்ல எப்படி வந்திருக்காங்க அப்படிலாம் பார்க்கும்போது you will get lot of idea. That is why LinkedIn is very very useful. As well as like நீங்க அதுல போயிட்டு when you start seeing itself, you will get an idea. இப்ப Facebookல யாருக்கெல்லாம் நீங்க friend request தருவீங்க, சோ எல்லாருக்குமே தர மாட்டீங்க இல்லையா. சோ அது மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்கும்போது நேச்சுரலாவே you will get a lot of learning. So start doing networking, டெவலப் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி வரும்போது like when they post for jobs, அது மாதிரிலாம் வரும்போது that will be helpful. இப்போ நிறைய freshers openings LinkedInல போடுவாங்க, FB ல போடுவாங்களான்னு தெரியல, இன்ஸ்டாகிராம்ல போடுவாங்களான்னு தெரியல, பட் LinkedInல கண்டிப்பா வரும், நாக்ரில வரும். சோ அது மாதிரி நேரத்துல வந்து that will be able to help you out. And also about some startups சொல்லிருக்காங்க. There are எனக்கு வந்து டக்குன்னு கம்பெனி நேம் வரல, பட் உண்மையிலே சொல்ல போனா like startups are doing wonders now. Like எப்படி சொல்றதுன்னா their policy framing அது எல்லாமே it is out of the world, which the top companies are not giving. லீவ்லாம் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா இப்போ என் கம்பெனிலலாம் like we have a very strict policy, but there is one startup which doesn't have a leave policy itself. உனக்கு வேணும்னா லீவ் எடுத்துக்கோ, உனக்கு நீ வந்து இஷ்டத்துக்கு லீவ் எடுக்க மாட்டல. The trust that the company is having to the employee, அதெல்லாம் வந்து out of the world இப்ப. So இந்த ஸ்டார்ட்அப்ஸ்லாம் like it is actually என்ன சொல்றதுன்னா they have a very different இது. They pay on par with the big companies, but the level of exposure that you get, the level of என்ன சொல்றதுன்னா recognition that you get லாம் வந்து it's out of the world. So start focusing on startup. Read me to everyone அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு LinkedInல வந்து if you can message me like எனக்கு ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்துட்டு like what are the startup names ன்னு கேட்டீங்கன்னா I will be able to tell you those startup names. I'm not getting that in mind now. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Students, do you have any other clarifications? You can post in the chat box, please. As we are running out of time, please be quick. And one more announcement, students in YouTube, please in the chat box type your register number and name for recording purpose, for documentation. Then only your attendance will be confirmed. And also feedback link is posted in Zoom chat as well as in YouTube chat box. Fill it without fail. And also யூடியூப்ல இருக்கிறவங்க இமீடியட்டா உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் மட்டும் டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிருங்க chat boxல. வேற எந்த மெசேஜும் இல்லாம உங்க ரெஜிஸ்டர் நம்பர் நேம் மட்டும் டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிருங்க. And as well as fill your feedback link. Do you have any doubt or any clarification, you can post it in the chat box. Especially for students regarding this online certification, I can post tomorrow a lot of websites. So madam also told about Udemy, Coursera and other websites are also available.
So you can contact training and placement cell. Already during the pandemic situation, in the initial stage itself, I can posted a lot of online certification courses. Not an issue. I'll post it tomorrow in your WhatsApp group. No need to worry about this. Okay, you can learn in this pandemic period. So I hope. Suresh sir, actually, I have a PPT. I have a lot of links which tells about communication. So now in the session, actually, I didn't share all those things. I can actually send you that PPT, sir. You can actually forward to your students. Yeah, that will give you a certification. Okay, that will give you a detail about certification, online courses, networking. There's a lot of things. So and the PPT I'll share you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam, for your support. I hope we'll finish it or wind up this session. Okay. So really, it was been a wonderful session. It's a formal vote of thanks. So good morning to one and all present over here in this Zoom and YouTube. Okay, on behalf of training and placement cell and career guidance and counseling cell, I have an enjoyable task to delivering vote of thanks. So I take this opportunity to thank our correspondent K. Palanisamy for granting permission to conduct this wonderful program, and also for his constant encouragement in organizing this webinar. And also I extend my sincere gratitude to our principal, Dr. N. Raman sir, for his support and cooperation, which enabled us to successful completion of this program. Next, I would like to thank the eminent resource person, today's resource person, Mrs. Julie Krubhavathi, HR Manager, EC Group International. So she gave an excellent speech and guidance to our students, and she gave an confidence to our students. Thank you, ma'am. Thank you so much for your wonderful speech. And I also thank to Dr. KG Sandhya, Career Guidance Counseling Coordinator, and special thanks to Mr. Vijay Babu, Relationship Manager, ICT Academy, so who have arranged this guest speaker for us. And also I will convey my regards to ICT Academy President Anbu Thambi and co-coordinators. I also extend my thanks to Dr. Ray Sankar, the Physical Director, HOD of Physical Education Department, who is the host for this program, through his taking so much of effort to conduct this program in Zoom and live telecast to YouTube in order to reach our students. I also extend my thanks to all the teaching and non-teaching fraternity who worked behind this screen for the successful of this program. And also I thank the Career Guidance Council coordinators, staff members, and also Deputy Placement Officer and Placement Cell staff members, department placement coordinators who take this program as an wonderful one. And finally, our sincere thanks to our student participants. So almost from the morning, I gave an so around 841 students who have registered for this program. So there will be a real winner for this who made this webinar as a grand success. I hope that our students have gained a lot of knowledge about ITES and ITES sector. Really, it was an inspired session. A lot of inputs that will be given by the speaker about IT and ITES sector, how the students can be transformed from the student position to an employee, what are the things they have to be taken care to become an employee. And she also insisted that you have to create a LinkedIn, and she talks about SWOT analysis and what are the learning skills you have to adapt, and what is your you have to prepare for your ambition and plan. Everything she explained clearly, and I hope the students will enjoy this session. Finally, she also explained about the COVID accomplished in our profile. So it will be a new idea for the students. Thank you, ma'am. Thank you so much. I wish you all success. Students, you should be safe, and you have to improve your immunity in order to fight with corona. At the same time, you can gain some knowledge in this pandemic period. This period is golden period, golden opportunity for the students to learn a lot of things in this pandemic period. So thank you one and all. Have a great day. So with this, we'll wind up the session. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you so much, sir. Pleasure listening to you, actually. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Suresh sir. Yeah,
Thank you, Vijay Babu sir. Sir, host Shankar sir, we can wind up this session. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you.